तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत। श्रीरामकृष्ण ज्ञानजग बा वेदांत विचार। विद्यासागर महापंडित जेतेबेले संस्कृत कॉलेज पढ़ुथिले सेतेबेले निज श्रेणी रे सर्वोत्कृष्ट छात्र थिले। प्रति परीक्षा प्रथम हेउथिले एवं स्वर्ण पदक आदि और छात्रवृत्ति पाइथिले। क्रमे संस्कृत कॉलेज रे प्रधान अध्यापक होइथिले। संस्कृत व्याकरण और संस्कृत काव्य रे विशेष पारदर्शिता लाभ करथिले। अध्यवसाय बल रे निजे चेष्टा करी इंग्राजी शिखिथिले। धर्म विषय रे विद्यासागर कहारी को शिक्षा दियंती नहीं। से दर्शन आदि ग्रंथ पढ़िछंती। मास्टर दिने पचारिथिले, आपणको हिंदू दर्शन किपरि लागे? से कहिथिले, मोर मने हुए सेमाने जहा बुझाइबाकू चाहिछंती बुझाई पारि नाहांती। हिंदू मानक परि से श्राद्ध आदि धर्मकर्म समस्त करती। कांधरे उपवीत धारण करती। बंगला रे जो समस्त पत्र लेखती सेथिरे श्री श्री हरि शरणम भगवानकर एही वंदना प्रथमे करती। मास्टर आउ दिने तांको मुहरु शुणिथिले से ईश्वरंक संबंध रे कौन भावंती। विद्यासागर कहिथिले, तांकु तो जानिबार उपाय नहीं। वर्तमान कर्तव्य कौन? मो मतरे कर्तव्य आमे माने निजे एपरि हेबा उचित जहाद्वारा समस्ते जदि सेहीपरि हुअन्ति तेबे पृथ्वी स्वर्ग होइजिब। ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମହାପଣ୍ଡିତ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ପାଠ କରି ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ विद्या और अविद्यार पार से मायातीत। यही जगत विद्यामाया अविद्यामाया दुईटी जाक अच्छी। ज्ञान भक्ति अच्छी, पुणी कामिनी कांचन भी अच्छी। सत अच्छी असत भी अच्छी, भल अच्छी मंद भी अच्छी, किंतु ब्रह्म निर्लिप्त। भल मंद जीवपाई, सत असत जीवपाई तांकर सेथिरे किछि हुए नाही। जेपरी दीप जलाई कई भागवत पढ़ुछि आउ कहीं बा जाल करुछि। दीप निर्लिप्त। सूर्य शिष्ट उपरे आलोक देउछंती, पुणी दुष्ट उपरे भी देउछंती। जदि कुह दुख पाप अशांति ए सब तेबे कौन? ताहार उत्तर एही जे से सब जीव पाई ब्रह्म निर्लिप्त। साप भितर विष अछि, अन्य को कामुडिले जीव मरी जाए। सापर किंतु किछि हुए नाही। ब्रह्म जे कौन मुहरे कह जाई पारे नाही। सबु जिनिस उच्छिष्ट होइछि। वेद पुराण तंत्र षड़दर्शन सबु अईठा हो जाइछि। मुहरे उच्चारित होइछि, तेणु अईठा होइछि। किंतु गोटिए जिनिस केवल उच्छिष्ट होई नाही, सेही जिनिसटी ब्रह्म। ब्रह्म जे कि वस्तु आज पर्यंत केही मुहरे कहि पारि नाही। विद्यासागर बंधु मानक प्रति कहउछंती, वाह बढ़िया कथाटिए, आज गोटे नुआ कथा शिखिली। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, जनकर दुईटी पुओ ब्रह्म विद्या शिखिबा पई पुओ दुहिंकु से आचार्य हाथ में देले। केतेक वर्ष परे सेमाने गुरुंक गृहरु फेरी आसिले। आसी बापा को प्रणाम कले। बापांकर इच्छा देखिबे एमानंकर ब्रह्म ज्ञान किपरि होइछि। बड़ पुओ को पचारिले, बाप तुमे तो सब पढ़िछ, ब्रह्म किपरि कुह तो? बड़ पुओ वेदरू नाना श्लोक कही ब्रह्मंकर स्वरूप बुझाइबाकू लागिला। बापा चुप करी रहिले। जेतेबेले छोट पुओ को पचारिले से मुह तलकू करी चुप करी रहिला। पाटिरे कोनोसी कथा नाही। बापा सेतेबेले प्रसन्न होई छोट पुओ को कहिले, बाबू तुमे टिकिए बुझिछ, ब्रह्म जे कौन मुहरे कह जाई पारे नाही। मनीष भावे जे
ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନିର ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାନା ଖାଇ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନା ମୁହଁରେ ଧରି ବସାକୁ ଗଲା। ଯିବାବେଳେ ଭାବୁଛି ଏଥର ଆସି ପୂରା ପାହାଡ଼ଟି ନେଇଯିବି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ଏହିପରି ମନେ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତ। ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଶୁକଦେବ ଆଦି ଖୁବ୍ ହେଲେ ଜନ୍ଦା, ଚିନିର 8-10ଟା ଦାନା ହୁଏତ ମୁହଁରେ ଧରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା କିପରି ଜ୍ଞାନ? ଜଣେ ସାଗର ଦେଖି ଆସିଲେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ, କିପରି ଦେଖିଲ? ସେ ଲୋକ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରି କହେ, ଓଃ କି ହିଲ୍ଲୋଳ କଲ୍ଲୋଳ। ବ୍ରହ୍ମ କଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବେଦରେ ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଶୁକଦେବ ଆଦି ଏହି ବ୍ରହ୍ମସାଗର ତଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକମତରେ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ସାଗରରେ ପଶିନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଗରରେ ମିଶିଲେ ଫେରିବା ଅସାଧ୍ୟ। ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର ଏକାବେଳକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ କି ବସ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହିବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଲୁଣର କଣ୍ଢେଇ ସମୁଦ୍ର ମାପିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କେତେ ଗଭୀର ତା'ର ଖବର ଦେବ? ଖବର ଦେବା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଶିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳେଇଗଲା। କିଏ ଆଉ ଖବର ଦେବ? ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାରୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର। ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଏ କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ। ତାତିଗଲେ ଘିଅର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘିଅରେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲୁଚି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଚେଁ କଡ଼ କଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ଲୁଚି ପାଚିଗଲେ ଘିଅ ପୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ସମାଧିସ୍ଥ ପୁରୁଷ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି କଥା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳ ଯାଏ ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ ନ ବସେ ସେତେବେଳ ଯାଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରେ। ଫୁଲରେ ବସି ମଧୁପାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ମଧୁପାନ କରିବା ପରେ ମାତାଲ ହୋଇ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରେ। ପୋଖରୀରୁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭରିବା ବେଳେ ଭକ୍ ଭକ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଯଦି ଢଳାଢଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ ଓ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଏହି ତିନିର ସମନ୍ୱୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟବୁଦ୍ଧିର ଲେଶମାତ୍ର ଥିଲେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଋଷିମାନେ କେତେ ଖଟୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି, ଏକଲା ସାରାଦିନ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସି କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖାଶୁଣା, ଛୁଆଁ ଏସବୁ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କଳିରେ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ, ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନାହିଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସୋହଂ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦାସ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ଏହି ଅଭିମାନ ଭଲ। ଭକ୍ତି ପଥରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ନେତି ନେତି କରି ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରେ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ଯେପରି ଶିଡ଼ିର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଛାତରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେ ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି କିଛି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଛାତ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି, ସେହି ଇଟା, ଚୂନ, ସୁରୁକିରେ ଶିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି। ନେତି ନେତି କରି ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ସେ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ହିଁ ସଗୁଣ।
ଛାତରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ନିରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ମୁଁ, ସେ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ସବୁ। ଏହାର ନାମ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନୀର ପଥ ବି ପଥ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ପଥ ବି ପଥ, ପୁଣି ଭକ୍ତିର ପଥ ମଧ୍ୟ ପଥ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବି ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ପଥ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସବୁ ପଥ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଭକ୍ତି ପଥ ହିଁ ସହଜ। ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟଳ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସୁମେରୁବତ୍। ଏହି ଜଗତ ସଂସାର ତାଙ୍କର ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ତିନି ଗୁଣରେ ହୋଇଛି। ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେ ଯେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଗୁଣାତୀତ ସେ ହିଁ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ। ଏହି ଜୀବଜଗତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାବୁର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ହୁଏତ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ସେ ବାବୁ କାହିଁର ବାବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ ମାନନ୍ତା? ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ବିଭୁ ରୂପରେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ। ଦେଖନା ଏହି ଜଗତ କି ଚମତ୍କାର! କେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ, ବଡ଼ ଛୋଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, କାହାର ବେଶୀ ଶକ୍ତି, କାହାର କମ୍ ଶକ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଭୁ ରୂପରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ। ତା ନହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ 10 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତା, ପୁଣି ଜଣକ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଳାନ୍ତା। ତା ନହେଲେ ତୁମକୁ ବା ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତେ କାହିଁକି? ତୁମର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି? ହାସ୍ୟ। ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ଏ କଥା ମାନ କି ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉପାୟ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହି ପଢ଼ା। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କେହି ଜଣେ ପଚାରିବାରୁ ସାଧୁ ଖୋଲି ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଁ ରାମଃ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଗୀତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 10 ଥର କହିଲେ ଯାହା ହୁଏ। ଗୀତା ଗୀତା 10 ଥର କହିଲେ ତ୍ୟାଗୀ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଯାଏ। ଗୀତାର ଏହି ଶିକ୍ଷା, ହେ ଜୀବ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସାଧୁ ହେଉ, ସଂସାରୀ ହେଉ, ମନରୁ ସବୁ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ଶ୍ଳୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭକ୍ତଟି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ, ଆଉ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି। ଭକ୍ତିଯୋଗର ରହସ୍ୟ, ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡୁଆଲିଜିମ୍। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି ଭକ୍ତି ନେଇ ରହେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଏ, ମାତ୍ର ପୁଣି ଆସିପଡ଼େ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଅହଂ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ କାଟିଦିଅ, ଦେଖିବ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗଜା ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ଆସିପଡ଼େ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଘ ଦେଖିଥିଲ, ତାପରେ ଉଠିଲ, ତଥାପି ତୁମର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ଜୀବର ମୁଁ ଘେନି ତ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗାଈ ହାମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କରେ,
ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଚାଯାଏ, ଖରା ବର୍ଷା ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼େ, ପୁଣି କଂସେଇ କାଟନ୍ତି, ଚମଡ଼ାରେ ଯୋତା ହୁଏ, ଢଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପିଟା ହୁଏ। ତଥାପି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ବିଜୁଳିରୁ ତନ୍ତ ତିଆରି ହୁଏ। ସେହି ତନ୍ତରେ ତୁଳାଭିଣା ଯନ୍ତ୍ର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କହେ ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୁମେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମେ କହେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିସ୍ତାର। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦାସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମା। ରାମ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁମେ ମୋତେ କି ଭାବରେ ଦେଖ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ରାମ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଁ ବୋଲି ବୋଧ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଅଂଶ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ। ଆଉ ରାମ, ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ତୁମେ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ତୁମେ। ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ଭଲ, ମୁଁ ଯିବାର ନୁହେଁ। ତେବେ ଥାଉ ଶଳା, ଦାସ ମୁଁ ହୋଇଥାଉ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାନ। ମୋର ଘର, ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ବିଦ୍ୟା, ମୋର ଏହିସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଯେ ଭାବ, ଏହିଟି ଅଜ୍ଞାନରୁ ହୁଏ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏସବୁ ତୁମର ଜିନିଷ, ଏହି ଭାବ ଜ୍ଞାନରୁ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମରିବା ପରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ। ଯେପରି ମଫସଲରେ ଘର, କଲିକତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବଗିଚା ଯଦି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସେ, ବଗିଚାର ଗୁମାସ୍ତା କହେ, ଏ ବଗିଚାଟି ଆମର, ଏ ପୋଖରୀଟି ଆମର ପୋଖରୀ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖି ବାବୁ ତାକୁ ଯଦି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ବ କାଠର ସିନ୍ଦୁକଟା ନେଇଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଦରୱାନ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁକଟା ପଠାଇଦିଏ। ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କଥାରେ ହସନ୍ତି। କବିରାଜ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ମାଆକୁ କହେ, ମା, ଭୟ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଥରେ ହସନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହସନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାରୁଛି, ଆଉ ଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି। କବିରାଜ ଭାବେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ଯେ କର୍ତ୍ତା, ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ି ପକାଇ ଜାଗା ଭାଗ କରନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି, ଏ ପାଖଟା ମୋର, ସେ ପାଖଟା ତୋର, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ହସନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମନେକରି ହସନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ମୋର ଆଉ ତୋର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଚାର କରି ଜଣାଯାଏ? ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କି ଭାବ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଏକୁଟିଆ କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଠାକୁରେ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ଉଠିଲେ, କେ ଜାନେ କାଲି କେମନ, ଷଟ୍ ଦର୍ଶନେ ନା ପାଇ ଦର୍ଶନ, ମୂଳାଧାରେ ସହସ୍ରାରେ ସଦା ଯୋଗୀ করে মনন, কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসী রূপে করে রমন, আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন, তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন, মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা ন জানো কেমন, মহাকাল জেনেছেন কালের মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন, ইত্যাদি। ଦେଖିଲ, କାଳୀର ଉଦରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତା ଜାନ କେମନ, ତାହା କିପରି ଜାଣ? ଆଉ କହୁଛି, ଷଟ୍ ଦର୍ଶନେ ନା ପାଇ ଦର୍ଶନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସର କେତେ ଜୋର ଶୁଣ। ଜଣେ ଲଙ୍କାରୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ଏହି ଜିନିଷଟି ଲୁଗାକାନିରେ ବାନ୍ଧିନିଅ, ତାହେଲେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିଯିବ। ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଖଲି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଖଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେହି ଲୋକଟି ସମୁଦ୍ର ଉପର ଦେଇ ବେଶ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସର ଏପରି ଜୋର, କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଭାବିଲା, ବିଭୀଷଣ କ'ଣ ଏପରି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଯାଇପାରୁଛି। ଏହା ଭାବି ଲୁଗାର କାନିଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ କେବଳ ରାମ ନାମ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା,
ହେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଭାବନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା। କଥାରେ କହନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ରାମ ନାମରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଣରେ ସେ ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପାପ କରୁ ଅଥବା ମହାପାତକ କରୁ କୌଣସିଥିରେ ଭୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଭାବ ଆରୋପ କରି ଭାବରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ବୋଲେ ମା ଯଦି ମରି ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ସହଜରେ ଲାଭ କରାଯାଏ, ସେ ଭାବର ବିଷୟ। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମନ କି ତତ୍ତ୍ୱ କର ତାନେ যেন উন্মত্ত আন্ধার ঘরে, সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে, সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে, প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে, সেটা চাতরে কি ভাঙব হানি বোঝ না রে মন ঠারে ঠরে। গীত গাଉ ଗାଉ ଠାକୁରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତ ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ, ଦେହ ଉନ୍ନତ ଓ ସ୍ଥିର, ନେତ୍ରୋଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ। ସେହି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ହୋଇ ପାଦ ଝୁଲାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପୁଣି ହାସ୍ୟ ମୁଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ ଭକ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାରରେ ବୁଝିବାକୁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦରେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଯେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ହିଁ ସଗୁଣ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହେ, ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କହେ, କାଳୀ କହେ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଭେଦ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଆଉ ତା'ର ଦାହିକା ଶକ୍ତି। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ହିଁ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ବୁଝାଯାଏ। ଗୋଟିକୁ ମାନିଲେ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମା ବୋଲି ଡକା ହେଉଛି। ମା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣ। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, যেমনি ভাব তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়। কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয়, যদি চিত্ত ডুবে রয়, তবে পূজা হম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। চিত্ତ ତଦ୍ଗତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା। ସୁଧା ହ୍ରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତର ହ୍ରଦ। ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମରେ ନାହିଁ, ଅମର ହୁଏ। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ବେଶୀ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ଯେ ସୁଧାର ହ୍ରଦ, ଅମୃତର ସାଗର। ବେଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମର ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜା, ହୋମ, ଯାଗ, ଯଜ୍ଞ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କର୍ମ ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ନ ବହେ, ସେତେବେଳେ ପଙ୍ଖା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପବନ ଆପେ ଆସେ, ପଙ୍ଖା ରଖିଦିଆଯାଏ। ପଙ୍ଖା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ, ସେସବୁ ସତ୍କର୍ମ। ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏହି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିପାର, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ। ଏହିପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ସେତେ ତୁମର କର୍ମ କମିଯିବ। ଘରର ବୋହୂ ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ରହେ, ଶାଶୁ ତା'ର କାମ କମାଇ ଦିଏ। ମାସ ଯେତେ ବଢ଼େ, ଶାଶୁ ସେତେ କାମ କମାଇ ଦିଏ। 10 ମାସ ହେଲେ ମୂଳରୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କାଳେ ପିଲାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ, ପ୍ରସବରେ କୌଣସି ବାଧା ହେବ, ପ୍ରସବରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ହାସ୍ୟ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ, ଏଥିରେ ତୁମ ନିଜର ଉପକାର। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଜଗତର ଉପକାର ମନୁଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ,
ମହତ୍ର ଭିତରେ ଦୟା, ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ସେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଅନ୍ତରରେ ସୁନା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇନାହୁଁ। ଟିକିଏ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଥରେ ସନ୍ଧାନ ପାଉ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବ। ଘରେ ବୋହୂର ପିଲା ହେଲେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ରହେ, ସେଇଟିକୁ ନେଇ ତା'ର ସମୟ କଟେ। ଆଉ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଶାଶୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଅ। କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଆଗେଇ ଯାଉ। ଆଗେଇ ଯାଇ ଦେଖେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାବିଲା, ସେ ତ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଗେଇ ଯାଇ ଦେଖେ ରୂପାର ଖଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଦେଖେ ସୁନାର ଖଣି। ତା'ପରେ କେବଳ ହୀରା ମାଣିକ। ଏସବୁଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲା। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିତ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।